Good morning and welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth digital platform. I am Manish Kalotra is going to take your OC chapter number 4 communication, e-sourcing and outsourcing. Today we will discuss a new chapter. So let's start with our chapter introduction. Nowadays the competition in business has increased. In the age of competition for the development of business, the factors like human resource have become important. Elements like high quality goods, low cost, prompt transportation of goods and better service to customers have become important in business. The process of communication through proper means of communication has become essential for the units. E-commerce has come into existence for the transaction between units and with the customers. Further outsourcing has also become necessary for smooth operation of internal ટ્રાન્ઝેક્શન ઓફ બિઝનેસ. તો આજે આપણું યુગ કે આપણે એમ કહીએ આપણે એ યુગમાં રહીએ છીએ, ફાસ્ટ એન્ડ ફોરવર્ડ યુગમાં રહીએ છીએ. તો આજે આપણે ગુડ્સ જોઈએ છે, ક્વોલિટી ગુડ્સ જોઈએ છે, બટ એટ એ લો પ્રાઇસ, જલ્દી જોઈએ છે, એટલે પ્રોમ્પ્ટ ટાઈમમાં તમને બધું સ્પીડી જોઈએ છે. તો આજે એ સ્પીડી યુગ આવવા મળ્યો છે. તો આજે ઈ કોમર્સનું જમાનો આવવા મળ્યો છે. તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઈ કોમર્સ એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા દ્વારા, તો એ દ્વારાની એટલે એને આપણે ઈ કોમર્સ કહીએ છીએ. તો એની દ્વારા જે થતું હોય છે કોમર્સમાં, તો એને ઈ કોમર્સ કહીએ. તો એમાં કોમ્યુનિકેશન હોય, ટ્રાન્સપોર્ટેશન હોય છે, ગુડ સર્વિસની લે વેચ હોય છે, કસ્ટમર સુધી પહોંચાડવાનું, તો એ બધું આવી જતું, ટોટલી આઉટસોર્સિંગ આવી જતું હોય છે, એને ઈ કોમર્સ કહીએ. ક્લિયર? તો જોઈએ મિનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન ઓફ કોમ્યુનિકેશન. Communication is made of two Latin words, communis and communicare, that means to share common. Gradually the meaning of communication has been changed and nowadays its meaning has been become wider. The primitive man used non-verbal communication through signs and expression. After that, language as dialect was used in communication. As a result of the development of science and technology, with the help of language and sign, communication have become faster and easy through various media of communication. Communication is two-way process. It is a process of sending information from a source to the target. In the process, the sender first collects information in proper form and then sends it via medium or channel. The receiver of information interprets the message and response. Thus, the communication information, concept, emotions, feeling or instruction are exchanged between two or more persons. In communication, when messages are transmitted through words, that is by use of language, it is known as verbal communication. In verbal communication, information is in written or in oral form. Proper selection of words and their placement in the sentence is also important in verbal communication. Thus, specific meaning or is exact from the sentence. Keep it short and sweet. Principle should be followed while creating a message. The message should be short and easy to understand. When communication process of passing information is attempted without using words, it is known as non-verbal communication. In this type of communication, information is exchanged through signals, physical expression, gesture, posture, facial and eye expression, and in an artistic way, that is music, singing, dance, sculpture, pictures, drawing, maps, canon, salute, siren, etc. ક્લિયર? તો હવે આપણે અહીંયા જોઈએ મિનિંગ ઓફ કોમ્યુનિકેશનની આપણે વાત કરતા હતા. તો મિનિંગ ઓફ કોમ્યુનિકેશનમાં તો કોમ્યુનિકેશન વર્ડ આવ્યો ક્યાંથી? તો કે એ ટુ લેટિન વર્ડ્સ ભેગા થયા, એક કોમ્યુનિક્સ અને કોમ્યુનિકેર. તો એનો મતલબ શું હતું? તો ટુ શેર કોમન. તો એ ટુ શેર કોમન હતું, બે વસ્તુ આપણી પાસે હોય તો એ આપણે કોકને શેર કરવાની હોય છે એની માટે. બટ હવે એ તો વાઇડર સેન્સમાં યુઝ થાય છે. કોમ્યુનિકેશન તો આપણે 12th આવશું ત્યારે આપણને ખબર પડશે, ફોર્મલ ઇન્ફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન આવશે, કેટલા આવશે. તો અત્યારે તો શું છે, આપણે જસ્ટ જે વાત સિમ્પલ કરતા હોઈએ તો ઇનફોર્મલ કોમ્યુનિકેશન. પછી ફોર્મલ બિઝનેસ, આજે તમે બિઝનેસનું જે આપણે આગળ શીખશું તો એમાં ટોપ લેવલ, મિડલ લેવલ, બોટમ લેવલ મેનેજમેન્ટ હોય. તો ટોપ લેવલની સાથે આપણે જ્યારે ડિસ્કસ કરતા હોય ત્યારે ફોર્મલ વે હોય, ઇનફોર્મલ વે હોય, કોમ્યુનિકેશનની અલગ અલગ રીત હોય છે. ઇટ શુડ બી કેપ્ટ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ, પ્લસ એની કઈ રીતે લખવાની એક પેટર્ન હોય છે. જો ફોર્મલ હોય છે તો ઇનફોર્મલ હોય તો ફ્રેન્ડલી હોય છે, તો એ ફ્રેન્ડલી રીતે તમે વાત કરી શકો છો. પછી ફોર્મેશન તમે વર્બલ વાત કરી શકો છો, અનવર્બલ વાત કરી શકો છો. તમે વર્બલ મીન
વાતોથી, અનવર્બલ મીન્સ રિટર્ન તમે વાત કરી છો, લેખિતમાં તમે આપી શકો છો, બાય ધ સાયન્સ આપી શકો, ફિઝિકલ એક્સપ્રેશન દ્વારા આપી શકો છો. એમ અલગ અલગ ઘણી રીત છે. ગેસ્ચર, પોસ્ચર, ફિઝિકલ એન્ડ આઈ એક્સપ્રેશનની રીતે, એવી રીતે સિંગિંગથી આપી શકો, ડાન્સ, મ્યુઝિક, સ્કલ્પચર, એની રીતે પણ તમે આપી શકો છો. કોમ્યુનિકેશનની અલગ અલગ રીત. કોમ્યુનિકેશન હંમેશા યાદ રાખવાનું કે બે જણાની વચ્ચે હોય છે. મિનિમમ 2 person બિટવીન શુડ બી ધેર ઇન અ કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ. બે જણા વચ્ચે જ કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ થાય છે. મિનિમમ આઈ એમ સેઇંગ. ક્લિયર? જોઈએ આગળ ડેફિનેશન. કોમ્યુનિકેશન મીન્સ એક્સચેન્જ ઓફ થોટ, ઓપિનિયન એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન થ્રો સ્પીચ, રાઇટિંગ ઓર sign. Communication means a process of exchanging of information among people regarding knowledge, concept, understanding, emotion, feelings and opinion. The sender selects proper medium which affects the receiver, and as a result his or her behavior is changed and a relation with him or her is established and maintained. Communication means the process of inducting our thoughts in others' mind. તો કોમ્યુનિકેશન શું છે? તો એક સિમ્પલ વર્ડ્સમાં એક્સચેન્જિંગ અવર થોટ્સ બિટવીન 2 or more person, એક્સચેન્જિંગ અવર થોટ્સ, ઓપિનિયન ઓર ઇન્ફોર્મેશન વિથ ધ સ્પીચ, રાઇટિંગ ઓર સાયન્સ, ગમે સાઇન ગમે દ્વારા આપણે દઈ શકીએ. તો આપણી ઈચ્છાઓ, આપણી વેદનાઓ, આપણો બિહેવિયર, આપણો સ્વભાવ એ આપણે કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસમાં દેખાઈ આવતો હોય છે. તો આપણા વિચાર આપણે બીજાના મગજમાં થોપવા હોય તો એને આપણે કોમ્યુનિકેશન દ્વારા કરી શકીએ. આપણા વિચાર આપણે બીજાને રજૂ કરવા હોય તો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કોમ્યુનિકેશન વી કેન ગીવ ધ અવર ઇન્ફોર્મેશન ઓર અવર થોટ્સ ટુ ધેમ, શેર અવર થોટ્સ ટુ ધેમ. ક્લિયર? તો જોઈએ હવે પ્રોસેસ ઓફ કોમ્યુનિકેશન. ઇન્ફોર્મેશન મીન્સ ધ આઉટકમ received after the process, the data. Example, if we collect a price of thing from 5 different sources, then this price are data, but the details like maximum, minimum, etc. are information. તો હવે આપણે પ્રોસેસ ઓફ કોમ્યુનિકેશનમાં જવાનું. તો પ્રોસેસ એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હોતું હોય છે. તો એ જોવાનું છે. ઘણીવાર અહીંયા આપણને અલગ એક ઉદાહરણ આપ્યું છે. તો શું કહે છે? કોઈ સોર્સ ઇન્ફોર્મેશન લેવાનું તો અલગ અલગ ડેટા હોય, પણ એમાં મિનિમમ કોની પાસે છે, મેક્સિમમ પ્રાઇસ કોની છે, કોની ક્વોલિટી કેટલી છે, કોની ક્વોલિટી કેટલી ખરાબ છે, તો એ જોવાનું હોય છે. ક્લિયર? તો હવે આપણે જોઈએ ધ સ્ટેપ્સ ઓફ કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ. એમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. પહેલો પોઈન્ટ, ફોર્મેશન ઓફ મેસેજ. તો મેસેજ ઇઝ ક્રિએટેડ ઇન એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. મેસેજ કેન બી ઓરલ, રિટન, વર્બલ ઓર નોન વર્બલ. તો પહેલાં ફોર્મેશન એટલે મેસેજ આખો બનાવવાનો આવતો હોય છે. એ ઓરલ હોય છે, રિટન હોય છે, વર્બલ હોય કે નોન વર્બલ પણ હોય છે. સામે તો હવે એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે બે જે. તો એક્ઝામ્પલ હવે આપણે કોમ્બિનેશન કરીએ. આપણે ફોર્મેશન ઓફ મેસેજ કરીએ. એટ વોટ ટાઈમ આફ્ટર 8 PM અ બસ ફ્રોમ રાજકોટ ટુ વડોદરા વિલ બી અવેલેબલ. ધીસ સોર્ટ ઓફ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ ફોર્મ. તો અહીંયા ઉપર આપણને આપ્યો એક્ઝામ્પલ. એટ વિચ ટાઈમ આફ્ટર 8 PM અ બસ ફ્રોમ રાજકોટ ટુ વડોદરા વિલ બી અવેલેબલ. ધ પ્રોસેસ ઓફ કોમ્યુનિકેશન ઓફ સચ ક્વેશ્ચન. તો એનો ક્વેશ્ચનની હવે પ્રોસેસ થાય છે. એમાં આ જવાબ આવે છે. તો આપણે આ રીતે ફોર્મ કર્યું. હવે એનું આપણે સિલેક્શન કરીશું. સિલેક્શન ઓફ મીડિયમ. તો આફ્ટર ક્રિએટિંગ ધ મેસેજ, ઇન ઓર્ડર ટુ સેન્ડ ધ મેસેજ, વન નીડ્સ ટુ પર્સનલી ઓર સિલેક્ટ એની વન ઓર મોર દેન વન મીન્સ ઓફ કોમ્યુનિકેશન અવેલેબલ. તો હવે એને કોમ્યુનિકેશન મીડિયમ આપણે મેસેજ ફોર્મ કર્યો. હવે કોમ્યુનિકેશન ફોર્મેશન આપણે કરવાનું, સિલેક્ટ કરવાનું છે. કઈ દ્વારા? તો અહીંયા આપણને ઓપ્શન આપ્યો એક્ઝામ્પલમાં, ટેલિફોન ઇઝ યુઝડ ઇન ધ મીડિયમ ઓફ સેન્ડિંગ મેસેજ. તો એણે ટેલિફોન યુઝ કર્યો. તો એવું જરૂરી નહીં ટેલિફોન ક્યાં આપણે બસ સ્ટેન્ડે જઈને કરી શકીએ, વાતચીત કરી શકીએ. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્ટરનેટના પણ હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ક્લિયર? તો પણ આ એક સિલેક્ટ શું મીડિયમ કર્યું? એણે ટેલિફોન કર્યું. તો હવે ટુ સેન્ડ મેસેજ. ધ મેસેજ ઇઝ સેન્ડ આફ્ટર સિલેક્ટિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ મીડિયમ ઓફ એક્સચેન્જ. It is inquired that at which time after 8 PM a bus from Rajkot to Vadodara will be available. હવે એ મેસેજ સિલેક્ટ કર્યો. હવે એને સેન્ડ કરવાનું. તો હવે એણે કીધું કે ભાઈ 8 વાગ્યા પછીની બસ રાજકોટ ટુ વડોદરાની ક્યારે અવેલેબલ હશે. હવે સામેવાળો એક્સેપ્ટ કરશે. અવર મેસેજ વિલ બી એક્સેપ્ટેડ બાય other person to accept the message. The sender sends the message and receiver accepts the message. Using the medium of telephone, the receiver receives the message that at what time after 8 PM a bus from Rajkot will be available. તો હવે એક્સેપ્ટ કરે છે. એ જેને આપણે મેસેજ મોકલ્યો છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે અને જોવે છે કે ભાઈ 8 વાગ્યા પછીની બસ ક્યારે મળશે. હવે ઇન્ટરપ્રિટેશન. હવે એની વાત સમજશે.
interpretation of the sender selects proper word and use such a language in the message that the receiver can interpret it with very well. તો સેન્ડરે એ રીતે મેસેજ મોકલ્યો છે કે સામેવાળો સમજી શકે. તો જોઈએ હવે શું સમજ્યો છે આપણે 8 વાગ્યાના. when the sender sends the message that at what time 8 p.m. a bus from Rajkot to Vadodara will be available, the receiver understands that there is a query regarding a bus available from Vadodara after 8 p.m. તો એમાં ક્વેરી છે. તો શું ક્વેરી છે? તો 8 વાગ્યા પછીની વડોદરાની અવેલેબલ ક્યારે છે. ક્લિયર? તો એ સામેવાળાને હવે એનો જવાબ આપશે. ક્લિયર? તો રિપ્લાય ટુ ધ મેસેજ. હવે એ રિપ્લાય કરે છે, એને સમજી લીધો મેસેજ આખો. હવે રિપ્લાય, ધ રિસીવર ઓફ ધ મેસેજ ઇન્ટરપ્રિટ ધ મેસેજ પ્રોપરલી એન્ડ ગિવ્સ ધ રિપ્લાય. હવે એને રિપ્લાય આપે. શું આપે? ધ રિસીવર ઓફ ધ મેસેજ રિપ્લાયઝ ટુ ધ ક્વેરી એટ વોટ ટાઈમ આફ્ટર 8 p.m. a bus from Rajkot to Vadodara will be available and will supply information accordingly. એટલે એ વાત સમજે છે કે 8 વાગ્યા પછીની રાજકોટ ટુ વડોદરા બસ કેટલા વાગ્યા, 8 વાગ્યા પછી ક્યારે મળે છે, અને એ જે ટાઈમ હોય છે એ આગળ એને સેન્ડરને પાછો મોકલે છે. આ રીતે એક કોમ્યુનિકેશન પ્રોસેસ હોય છે. ક્લિયર? તો આ આપણે વાત કરી કોમ્યુનિકેશનની. હવે આપણે વાત કરવાની છીએ મિનિંગ ઓફ ઇન્ટરનેટ. તો ઇન્ટરનેટથી તો આપણે બધા વાકેફ છે. વી ઓલ આર અવેર from the word internet, but today we will study deep about it. Let's start our topic. The word internet is derived from two words, interconnection and network. The word inter refers to internal and the word net refers to network in the word internet. Thus, internet means internal network. Internet is the largest computer operated system in the world. It has only other names like the net, information, super highway, cyberspace, etc. તો ઇન્ટરનેટ એટલે શું છે એ આપણે આજે સમજવાનું. તો કે ઇન્ટરનેટ બે વર્ડ ઉપરથી બને, ઇન્ટરકનેક્શન અને નેટવર્ક. તો ઇન્ટર મીન્સ ઇન્ટરનલ અને નેટ મીન્સ નેટવર્ક. એટલે ઇન્ટરનલ નેટવર્ક. ઇન્ટરનલને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇન્ટરનલ નેટવર્ક. ઇન્ટરનલ નેટવર્કને આપણે ઘણીવાર એમ કહેતા કે ભાઈ નેટનો પ્રોબ્લેમ છે, આ બધા સુપર હાઈવે, સાયબર સ્પેસ, એ ઊંચા લેવલની વાત, એ આપણી, બટ આપણે નેટ ઇન વર્ડ તો યુઝ કરીએ છીએ. ક્લિયર? તો આવા અલગ અલગ નામ હોય છે. ક્લિયર? જોઈએ આગળ. વેન એ ગ્રુપ ઓફ કોમ્પ્યુટર્સ આર કનેક્ટેડ વિથ ધ પર્પઝ ટુ શેર ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ રિસોર્સ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ network. For this they should be connected using hardware and software. The system of connecting two or more computers is called network. This computer may be in the same room, in different office or at a remote place. The area of network covers nearby computer as well as computer place worldwide. Internet means the network of computers network. No one owns the internet. Some organization helps in the management of various activity of the network. તો નેટવર્કની વાત કરવાની છે. તો કોમ્પ્યુટરને આપણે જે કનેક્ટ કરે છે, ઓલ ધ કોમ્પ્યુટર્સ ઇન ધ વર્લ્ડ આર કનેક્ટેડ વિથ વન મીડિયમ ઇઝ કોલ્ડ એઝ નેટવર્ક. જેને આપણે કનેક્ટ કરીએ, મે બી 2 પણ હોય છે, 5 પણ હોય, 50 પણ હોય છે, 5000. મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં બધે કનેક્ટ. આજે એસબીઆઈની બેંકમાં તમે કોમ્પ્યુટરમાં કાંઈ સર્ચ કરો, બેંકની કોમ્પ્યુટર, તો એ આખા ભારતના તમને ગમે એ બ્રાન્ચની ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકે છે. તો એ કેટલા બધા કોમ્પ્યુટર્સ આર ઇન્ટરનેટ. તો જે આ રીતે ઇન્ટરકનેક્ટેડ જે છે એને જ આપણે નેટવર્ક કહીએ છીએ. એ એક રૂમમાં પણ હોઈ શકે છે, એક સિટીમાં પણ હોઈ શકે, એક સ્ટેટમાં કે એક દેશમાં પણ, કે વિશ્વના ગમે એ ખૂણે પણ હોઈ શકે છે. ક્લિયર? ઇન્ટરનેટ કોઈનું માલિકીનું હોતું નથી. એ ખાલી ઇન્ટરનેટ આપણને સુવિધા પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇન્ટરનેટ ઇઝ બીન પ્રોવાઇડેડ. સુવિધા એક આપણને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. એ જે પ્રોવાઈડ કરે છે એ કંપનીઓ ખાલી પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇન્ટરનેટ એનું પર્સનલ હોય છે નહીં. ક્લિયર? There are 4 categories of computer. LAN means computer at certain place are connected with one another through wire or without wire. LAN means local area network. એક સરાઉન્ડિંગ, એક આપણે સિટીમાં, એક ખાલી સિટી પૂરતી વાયર યા વિધાઉટ વાયર દ્વારા કનેક્ટેડ હોય છે. તો CAN means computer at a campus are connected with one another. તો કેમ્પસ એરિયા નેટવર્ક. તો આપણી સ્કૂલના કેનમાં કહી શકીએ, આપણી સ્કૂલના બધા કોમ્પ્યુટર જે કનેક્ટેડ એક સાથે હોય છે તો એને કેન કહેવામાં. કેન મીન્સ કેમ્પસ એરિયા, એટલે આપણી સ્કૂલના કેમ્પસ દ્વારા દરમિયાન જ કોમ્પ્યુટર કનેક્ટેડ હોય છે. 4th, મેન મેટ્રોપોલિટન એરિયા નેટવર્ક મીન્સ કોમ્પ્યુટર એટ એ સિટી આર કનેક્ટેડ વિથ વન અનધર. તો મોટી સિટી હોય છે, મેટ્રોપોલિટન સિટી, એમાં જે કોમ્પ્યુટર્સ કનેક્ટેડ હોય છે એને મેન કહેવામાં આવે છે. અને 4th, WAN wide area network means computers are connected globally without any physical boundary. Thus the different types of network is called internet. તો WAN એટલે
વાઇડ એરિયા નેટવર્ક, એ આખા વિશ્વમાં બધે કોમ્પ્યુટર ગમે ત્યાં કનેક્ટ થઈ શકે કે કનેક્ટ હોય છે તેને આપણે વેન કહીએ છીએ. વેન મીન્સ વાઇડ એરિયા નેટવર્ક. ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ગ્લોબલી. ધેર હેઝ નો ફિઝિકલ boundaries. Clear? So wide area network is divided into two parts, enterprise WAN and global WAN. So first of all we will see enterprise WAN. It is a wide area network of computers of a big organization. It is a network of the network of fixed computer of various places. It is a network established for an organization. This type of network is known intranet. Example, Indian Railways connect all its office computer through this type of net. તો એન્ટરપ્રાઇઝ વેન આપણે એસબીઆઈની વાત કરી હતી ને કે એસબીઆઈનું મોવા બ્રાન્ચથી આપણે આખા ભારતમાં કે આખા એસબીઆઈની જેટલા બ્રાન્ચીસ છે બધી બ્રાન્ચીસ ઉપર આપણે કામ કરી શકીએ છીએ. વાય રીઝન ઇટ ઇઝ તો કે રીઝન એ એન્ટરપ્રાઇઝ વેન હોય છે. એ ગમે ત્યાં ગમે એ જગ્યાએ કોમ્પ્યુટર હોય છે આજ કોઈ એસબીઆઈનું તો એ કનેક્ટેડ. એવી જ રીતે ઇન્ડિયન રેલવેઝની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયન રેલવેઝની બધી ઓફિસે આ કનેક્ટેડ હોય છે. ક્લિયર? તો આને શું કહેવામાં આવે છે? તો આને ઇન્ટ્રાનેટ કહેવામાં આવે છે. જોઈએ હવે ગ્લોબલ વેન. This is a large network. The network has no geographical boundary. It is spread in various countries and continents. It is one collective network of various organizations. It is called WWW, World Wide Web. Nowadays, internet service providers have established their own separate communication system by removing the necessity of telephone. Many famous organizations have connected their computers and created a network. Thus, internet means a network of computers which established communication by a centralized organization with or without the help of telephone or with the help of satellite. તો અત્યારે આપણે જે ગ્લોબલ વેનની વાત કરવામાં તો ગ્લોબલ વેન છે એ કોઈ એક સીમિત હોતું નથી દેશ માટે, કોઈ એન્ટરપ્રાઇઝ માટે, કોઈ સિટી માટે, બટ એ આખા વિશ્વને એને ધેર ઇઝ નો બાઉન્ડ્રીઝ ફોર નો જોગ્રાફિકલ બાઉન્ડ્રીઝ connected in it. It can be in every or various countries. એને આપણે WWW કહીએ છીએ, વર્લ્ડ વાઇડ વેબ કહીએ છીએ. આ હવે ઇન્ટરનેટ આપણે એમ કહીએ તો એ ટેલિફોન દ્વારા પહેલાં કનેક્ટ થતું હતું, હવે તો સેટેલાઇટ દ્વારા કનેક્ટ પણ થવા મળ્યું છે. આજે મોટી મોટી ફેમસ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય છે એને પોતપોતાના આવા કોમ્યુનિકેશન કે આવા ઇન્ટરનેટ સુવિધા હોય છે. એ ડાયરેક્ટલી સેટેલાઇટ સાથે કનેક્ટ કે એ મોટી મોટી કંપની આવી સુવિધાઓ પણ પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે. ક્લિયર? તો જોઈએ આગળ. ટેક્સ્ટ, પિક્ચર, ઓડિયો વિઝ્યુઅલ, વિઝ્યુઅલ, ઓડિયો એન્ડ ન્યુમેરિકલ ઇન્ફોર્મેશન કેન બી એક્સચેન્જ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્ટરનેટ. તમને એ તો ન સમજાવવું પડે કે ઇન્ટરનેટ દ્વારા શું. આજે ઇન્ટરનેટ દ્વારા આપણે તો કનેક્ટેડ છીએ ને. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી આર કનેક્ટેડ વિથ ધ ઇન્ટરનેટ. સો વી not only text, pictures, our videos, our live lectures are also being connected. Recorded lectures are also being connected. Clear? Mainly the following three types of functions can be performed through internet. Contact with other person. We can promptly and easily communicate with any person in the world with the help of email through internet. We can chat with internet using across the world as if we are sitting in the same room. આજે આપણે ગૂગલ મીટ દ્વારા નથી આપણે મીટ મળી શકતા બધાને, તો કોન્ટેક્ટમાં આપણે રહી શકીએ છીએ. નોટ ઓનલી વિથ ધ ઈમેલ બટ વિથ ધ ગૂગલ મીટ, ઝૂમ મીટ. તો એની દ્વારા પણ આપણે કનેક્ટ થઈ છે. તો એ કઈ રીતે કનેક્ટ થાય? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્ટરનેટ. ક્લિયર? તો જોઈએ સેકન્ડ. Receiving of information. The computer across the world are connected with the help of internet. Thus, we can easily and immediately receive any information about it. તો આપણે ગૂગલ છે તો ગૂગલ બાબા આપણે કહીએ ને તો એમાંથી બધું સર્ચ કરી શકીએ ને. એની ઇન્ફોર્મેશન વિચ વી વોન્ટ ટુ ગેટ or within few seconds before what has happened, we can easily get the information with the help of internet. Clear? The connection with other computer system. The direction connection with the other computer system is possible by using the medium of internet broadcasting. તો આજે કોમ્પ્યુટર બધા અંદરો અંદર કનેક્ટ થઈ શકે છે ને. આપણે એસબીઆઈની વાત કરીએ, ઇન્ડિયન રેલવેઝની, કઈ રીતે થઈ છે? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ અવર ઇન્ટરનેટ. તો જોઈએ એક્ઝામ્પલ. ધ બેન્કિંગ ફેસિલિટીઝ આર અવેલેબલ ઓનલાઈન. બેન્કિંગ આપણને ખબર છે ઓનલાઈન. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મોબાઈલ નાવ વી કેન ટ્રાન્સફર ઓલ્સો અવર મની, વી કેન સેન્ડ, વી કેન રિસીવ ઓલ્સો. ધ રેલવે ટિકિટ્સ આર અવેલેબલ ફ્રોમ એની પ્લેસ. રેલવે ટિકિટ્સ પ્લસ બસ ટિકિટ્સ, આપણે રેડ બસ છે ખબર છે, આપણે પેટીએમ દ્વારા આપણે ટિકિટ બુક કરતા જશું. ધ ઓબ્ઝર્વેશન ઇન ધ એક્ઝામિનેશન સેન્ટર હેલ્ડ બાય ગુજરાત બોર્ડ ઇઝ ડન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્ટરનેટ. ઇન્ટરનેટ દ્વારા આપણે, તમે ખબર 10th એક્ઝામ દઈને હજી તો આવ્યા જ છો તો ત્યાં કેમેરા સેટ કરેલા, તો કેમેરા દ્વારા ગાંધીનગરથી તમને મોનિટર કરવામાં આવતા હોય છે. ક્લિયર? તો આ હતું. ક્લિયર? તો
તો હવે આપણે આગળ વધીએ ટુ સર્ચ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ ધ ઇન્ટરનેટ. હાઉ ટુ સર્ચ ઇન્ફોર્મેશન. આ વસ્તુ મારે તમને સમજાવવું ન પડે, બટ યુ વુડ બી અવેર ઓર યુ વુડ બી સર્ચિંગ ઓનલી, બટ as it is in our textbook we will see it clear. Okay, the required information is available on internet. To search information, steps are followed. First, selection of browser. તો સિલેક્શન ઓફ બ્રાઉઝર કયું સિલેક્ટ કરવું છે, ફાયરફોક્સ સિલેક્ટ કરવું છે, ગૂગલ કે પછી બીજું કોઈ આપણે સર્ચ કરવું, તો એ આપણે પહેલાં સિલેક્ટ કરવું પડે છે. ક્લિયર. તો અહીંયા ફાયરફોક્સનું આપણે કીધું, તો આફ્ટર બિંગ કનેક્ટેડ વિથ ઇન્ટરનેટ વન ઓપન એની ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝર, ધેટ ઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ બ્રાઉઝર ફાયરફોક્સ યુઝ કરે છે. ઇન ફિગર હિયર ઇટ ઇઝ શોન. તો અહીંયા આપણે ફાયરફોક્સ લીધું. હવે સ્ટેપ 2માં જઈએ, સિલેક્શન ઓફ ધ સર્ચ એન્જિન. તો ફાયરફોક્સમાં આપણે સર્ચ એન્જિન કયું છે, તો કે ગૂગલ. જોઈએ તો હોમ પેજ સર્ચ એન્જિન will be open as well as we write the name of the website of the search engine in the search bar, the browser window. For example, if you want to search google.co.in, the Indian home page of Google search engine will be open and shown in figure point 2. તો આ રીતે આપણને આ જે આપણે ટેબલમાં જોયું, તો આપણે ગૂગલનું મેઇન પેજ ખોલવું હતું, તો ગૂગલ ઇન્ડિયાનું તો આપણે www.google.co.in સર્ચ કર્યું એટલે આપણને આ પેજ દેખાઈ આવ્યું. ક્લિયર. તો હવે આપણે જઈએ સ્ટેપ 3માં. તો શું, ટુ એન્ટર required information in search bar. In the home page of search bar of search engine, the required information is entered in the text box. Example, if you want to get information related to lion, then we have to type lion in the search box. If it is done, so we can find the pictures of lion. તો હવે આપણે લાયનની ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ કરવી છે, તો અહીંયા આપણને લાયનની ઇન્ફોર્મેશન સર્ચ, પહેલાં આપણે અહીંયા ગૂગલની નીચે જે બોક્સ છે એમાં આપણે લાયન લખશું. પછી શું થશે, ટુ સિલેક્ટ ધ વેબસાઇટ, the list of websites showing the information after lion will be open as shown in figure 4. Click on search button which shown in figure 4.3. the list of website will be open. તો અલગ અલગ વેબસાઇટ્સ ઓપન થઈ છે. હવે આમાંથી આપણે રિક્વાયર્ડ ઇન્ફોર્મેશન પાછી આગળ સિલેક્ટ કરવાની છે. તો શું છે, to get the required information from the list of the website related to lion, if you click on a particular website, then that website will open and you can see the information available on the website. તો તમે હવે એમાંથી જે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ, તો કે ઇમેજીસ કનેક્ટ કરવી હતી, તો ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ઇમેજીસ કેન બી હિયર સીન ઇન યોર કોમ્પ્યુટર પેજ. તો આ આપણા ફોટોઝ બધા જોવાતા, તો આપણે જોઈ લીધું. ક્લિયર. તો ઇન ધીસ વે, if there is a requirement of any information related to any field, you can get the information various website in the form of text, image or video. તો આ રીતે આ એક નહીં, ગમે એ ઇન્ફોર્મેશન, આપણે મારું ગુજરાત સર્ચ કરવું છે તો એ તમને મળી જશે, ઇન્ડિયન પોસ્ટનું સર્ચ કરવું તો મળે છે, ઇન્ડિયન રેલવેઝનું કરવું છે, બસનું કરવું છે, બધી આ રીતે ઇન્ફોર્મેશન લાયનની જગ્યાએ બસીસનું, ટ્રેનનું, પોસ્ટ ઓફિસ કે SBIનું કે એ રીતે સર્ચ કરો તો તમે ઇઝીલી સર્ચ કરી શકો. તો અહીંયા આપણે conclude કરીએ છીએ આપણો ટોપિક ઓફ ઇન્ટરનેટ. ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર we will see about e-commerce. For today, here I conclude my lecture. Thank you very much and Jai Hind.